તો ચંદોડા તળાવની આસપાસ આજે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી। ખાસ કરીને જે ગેરકાયદેસર રહેતા હતા તે લોકોના મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યા। ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી। મોડી રાતથી જ જેસીબી અને જે પોલીસનો કાફલો છે, જેસીબી મશીન છે, આ તમામ વસ્તુઓ સાધન સામગ્રી ખડકી દેવામાં આવી હતી। અને સીધા જ આપણે લઈ જઈએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં। नहा बढ़े और ये विस्तार एक बहुत बड़ा क्रिमिनल स्पॉट ना बने, इस कारण भारत सरकार, गुजरात सरकार और हमारे मुख्यमंत्री श्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री, हमारे डीजीपी सर, हमारे सीपी साहब की सूचना से, मार्गदर्शन से 25/4/2025 को अलग अलग एजेंसीज़ की एक मीटिंग हुई और उसमें निर्णय हुआ कि इस एरिया में कॉम्बिंग करनी चाहिए। अगले दिन सुबह 3 बजे से क्राइम ब्रांच थी, जोन 6 थी, हेडक्वार्टर्स से और सीपी साहब ने अलग अलग टीमों की रचना करके उस एरिया में बड़ी कॉम्बिंग करवाई थी। उस एरिया से 890 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी और वहाँ से मिले थे, उनकी अभी पूछपरछ चालू है। उसमें से 150 से ज़्यादा बांग्लादेशी प्रस्तावित भी हुए और जो गैर कायदेसर घुसनखोरी करके यहाँ का आधार कार्ड लेके और गलत डॉक्यूमेंट से बिजली का कनेक्शन लेके रह रहे थे। अब इन 890 लोगों का जब हमने इंटेरोगेशन किया तो ये जानने को मिला कि एक लालू बिहारी वो यहाँ पे बहुत बड़ा फार्म हाउस चला रहा है, बनाया हुआ है और उसमें बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट हो, चाहे बहुत ज़्यादा ब्याजखोरी का धंधा हो, तो वो यहाँ से करवाता है। और अगर कोई भी बांग्लादेशी या दूसरे देश के नागरिक यहाँ आते हैं तो उनका गलत डॉक्यूमेंट बनवाने में भी इसका काफ़ी बड़ा हाथ है, जिसको ध्यान में लेके कल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लालू बिहारी, उसका लड़का और उसके अलावा अन्य लोग जो इस पूरे कौभांड में शामिल थे उनके विरुद्ध में गुना दाखिल किया गया। उसके अलावा पिछले 2 दिन से म्युनिसिपल कमिश्नर श्री, कलेक्टर साहब और अहमदाबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रीते वहाँ पे अलग अलग, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे फिज़िकल सर्वे हो, चाहे ग्राउंड पे सर्वे किया गया था। उस सर्वे में पाया गया था कि काफ़ी ज़्यादा जो सरकारी संपत्ति है चंडोला तालाब पर, इनके गैर कायदेसर झोपड़े हैं और इंटेरोगेशन में भी ये पाया गया था कि इन्होंने इलीगली झोपड़े बनाए हुए हैं। उसको ध्यान में लेके कल शाम को ये नक्की हुआ कि भाई आज सुबह से इसको दबान हटाने की कामगिरी की जाएगी। इसको ध्यान में लेके सुबह 7 बजे से म्युनिसिपल कमिश्नर साहब की सूचना से कॉरपोरेशन की 49 टीम थी, जिनके पास 49 जेसीबी थी, मेडिकल टीम्स थी, फायर की टीम्स थी और अहमदाबाद सिटी पुलिस ने भी 49 टीम के साथ रहकर दबान हटाया। इसके साथ साथ कोर्डन पूरा विस्तार किया ताकि कल कोई लॉ एंड ऑर्डर का विषय ना हो, कोई जान हानि ना हो। इसलिए हमने ये कॉम्बिंग, ये दबान दूर करने से पहले सबको वार्निंग दी गई, पर्सनली वार्निंग दी गई, अनाउंसमेंट किए गए और जो बांग्लादेशी या वहाँ पे जिन्होंने दबान किया था, अगर उनको अपना सामान शिफ्ट करवाना था उसमें कॉरपोरेशन और स्थानीय पुलिस ने भी मदद की गई। और उनको अगर कोई टेम्परेरी शेल्टर चाहिए था तो कॉरपोरेशन द्वारा एक कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था भी की गई और वहाँ पे उनको शिफ्ट भी किया गया। अभी ये क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार है, अराउंड 60,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का आज एरिया कवर हुआ है। मैं मानता हूँ कि बाकी का विस्तार में जहाँ जहाँ दबान है, अगर कॉरपोरेशन का जो एक साथ मीटिंग होगी आज शाम को और उसमें फिर नक्की होगा कि अगले कितने दिनों तक ये चलाया जाएगा। और जो सूचना है कि जब तक सब वहाँ दबान दूर ना हो जाए, जब तक ये ऑपरेशन चालू रहे। धन्यवाद। He has jumped a payroll and we are looking and we are very much sure कि उसके पीछे है हमारी पुलिस
तो उसके लड़के को हमने अरेस्ट किया है और कल उसकी रिमांड ली जाएगी और उसमें पता चलेगा कि और कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कितने पैसे ये लोग लेते थे, कौन कौन फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाता था, कैसे बनाता था, वो सारी डिटेल्स उसकी इंटेरोगेशन के दरमियान निकल के आएगी। वो जो आप देख सकते हो पिछले 4-5 साल से कब्जा किया हुआ। તો આ મુદ્દે જ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે યોજી છે બેઠક। સીએમએ ડિમોલિશનને લઈને સમીક્ષા કરી છે। તળાવના નકશા અને દબાણની વિગત સીએમને અપાઈ છે। એમસી કમિશનરે સીએમ સમક્ષ રજૂ કર્યો છે એક્શન પ્લાન। ચંડોળા તળાવને ડેવલપ કરવા મુદ્દે પણ ચર્ચા કરાઈ છે। તળાવની આસપાસ દબાણ તબક્કાવાર દૂર કરવામાં આવશે। ગેરકાયદેસર વસતા લોકોના દસ્તાવેજ મુદ્દે પણ ચર્ચા કરાઈ છે। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર બીસી પરમાર મીડિયાના સવાલોથી ભાગ્યા હતા। જેસીપી શરદ સિંઘલે કર્યો છે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરનો બચાવ। રિવ્યુ કરવાની વાત કરીને મીડિયા સમક્ષથી લઈ જવામાં આવ્યા હતા। તેમને ચંડોળા તળાવ કોને હસ્તક છે તે અંગે તેઓ ચૂપ રહ્યા હતા। ચંડોળા તળાવમાં ચાલતી કામગીરીથી અજાણ હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે। 1500 થી 2000 મકાન તોડવાનો આંકડો બોલતા પણ म्युनिसिपल कमिश्नर डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर शर्माई गया। सर आज चंडोळा तळाव છે એ કોની પાસે છે અત્યારે આનો કબજો? સરકારે સોંપ્યું છે એમસી અધિકારી નથી। આપણે એ તો એને બોલવું જોઈએ। અમે મકાનો આઈડેન્ટિફાઈ નથી કર્યા। જે વ્યક્તિઓ જે છે અને એના પ્રમાણે જે આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ થતી હોય, પર્ટિક્યુલરલી જે બાંગ્લાદેશીઓ અને બીજી અસામાજિક પ્રવૃત્તિ જે કરતા હતા, જે બહારથી આવે એ લોકોનું આઈડેન્ટિફિકેશન થયું છે। અને બધી વિગતો એ રીતે જાહેર કરી શકાય એમ ન હોય, એટલા માટે અત્યારે આપણે જે જોયું છે સ્થળ ઉપર કામગીરી, એના આધારે આપ એ કહી શકો। ચંડોળા મેગા ડિમોલિશન પર કોંગ્રેસ નેતા ગ્યાસુદ્દીન શેખે નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે ગેરકાયદેસર રહેતા લોકોને દેશની બહાર કાઢવા જોઈએ। જ્યારે આટલી સુંદર કામગીરી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કરી હોય અને વિદેશીઓને પકડી પાડ્યા હોય, મારી માંગણી છે કે તાત્કાલિક આ બાંગ્લાદેશીઓને મોકલી આપવા જોઈએ અને એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। તો મંગળવારનો દિવસ ચંડોળા તળાવની આસપાસ ગેરકાયદેસર રહેતા લોકો માટે અમંગળ સાબિત થયો। અમદાવાદમાં બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો પર ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સૌથી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ। ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશીઓને ડિપોર્ટ કરવાની સાથે શહેરમાંથી તેમના મૂળિયા જ ઉખેડી દેવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ। અમદાવાદના મિની બાંગ્લાદેશ તરીકે ઓળખાતા ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં બુલડોઝર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે અને અડધી રાત્રે જ આ માટે એક્શન પ્લાન તૈયાર કરાયો। ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી। 2000 પોલીસ કર્મીઓને તહેનાત કરાયા। ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવા માટે 60 જેસીબી મશીન અને 60 ડમ્પરનો ખડકલો કરાયો। શહેર પોલીસ સ્પેશિયલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ તેમજ એમસીના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા। મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાયું। ન માત્ર ઘૂસણખોરો પરંતુ ઘૂસણખોરીમાં મદદ કરનારાઓ પર પણ તવાઈ બોલાવાઈ છે। ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સૌથી મોટું ઓપરેશન હાથ ધરાયું અને બાંગ્લાદેશીઓના બોગસ ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરવામાં, વસવાટ કરાવવામાં મદદ કરનાર મહેબૂબ પઠાણના 2000 વારના ફાર્મ હાઉસને જમીદોઝ કરી દેવાયું। પહેલગામ હુમલાનો નવો એક વિડીયો સામે આવ્યો છે। આતંકીઓ ગોળી મારતા દેખાયા છે। પહેલગામમાં આતંકનો વધુ એક વિડીયો સામે આવ્યો છે અને આ વિડીયોમાં ગોળીઓનો અવાજ પણ સંભળાઈ રહ્યો છે। તો 22 તારીખનો આ વિડીયો છે જ્યારે આતંકીઓએ પહેલગામમાં જે પ્રવાસીઓ હતા તેમના પર હુમલો કર્યો હતો અને વધુ એક વિડીયો સામે આવ્યો છે। ત્યાંના પ્રવાસીએ જ આ વિડીયો કેમેરામાં કેદ કર્યો હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। તો પહેલગામ હુમલાનો નવો જ એક વિડીયો
તો આપણે સાંભળ્યો ગોળીઓનો અવાજ, જાણે કે જોરથી બોમ્બ મારો થયો હોય તેવો અવાજ સંભળાયો. પહેલા તો કોઈ કંઈ સમજી જ ન શક્યું અને પછી લોકોને જ્યારે ખબર પડી ત્યારે લોકો ભાગતા નજરે પડે છે. પરંતુ મોબાઈલના કેમેરામાં કેદ થયા છે આ દ્રશ્યો, આ અવાજ પણ કેદ થયો છે, જ્યાં આતંકીઓ એકદમ જ ધસી આવ્યા અને પ્રવાસીઓ નજીક તેઓ પહોંચી રહ્યા છે. આ દ્રશ્યમાં પણ આપ જોઈ શકો છો કે એક આતંકી પ્રવાસીઓની આસપાસથી પસાર થઈ રહ્યો છે, તે કંઈક બોલી પણ રહ્યો છે. તો એક તરફ ઝીપલાઇન ચાલી રહી છે, પ્રવાસીઓ ત્યાં અને અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરી રહ્યા છે, બાળકો પણ જમ્પિંગ કરી રહ્યા છે, કોઈ ઝીપલાઇનનો આનંદ માણી રહ્યું છે અને તેવામાં જ કોઈ કંઈ સમજે તે પહેલા જ થાય છે ગોળીબાર. કોઈને કંઈ જ ખબર નથી પડતી કે આખરે શું થઈ રહ્યું છે. તો અમે દ્રશ્યો પણ આપને બતાવી રહ્યા છે અને અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે એક્ઝેક્ટલી ત્યારે શું થયું હતું. આપ જોઈ શકો છો, આ સર્કલ કરેલું છે, એક વ્યક્તિ અહીંયાથી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે અને એ ક્યાં જઈ રહ્યો છે આપ જુઓ. અહીંયા પ્રવાસીઓ ઉભેલા છે, કેટલા બધા પ્રવાસીઓ છે, જેમાં બાળકો છે, મહિલાઓ છે અને તેની નજીક તે જાય છે. હાથમાં તેની પાસે ગન પણ છે અને નજીક જવાનો ત્યાં પ્રયત્ન કરે છે, જ્યાં પ્રવાસીઓ ઉભેલા છે, મહિલાઓ છે, આ સાથે બાળકો પણ છે અને ત્યાં જઈને ધડાધડ તે ગોળી વરસાવવાનું શરૂ કરે છે. કોઈને કંઈ પૂછે, કોઈ કંઈ કહે તે પહેલા જ ગોળીઓનો વરસાદ થવા લાગે છે. કોઈ બાળકો સાથે એક્ટિવિટીઝમાં મસ્ત છે, તેઓ મજા માણવા ગયા છે ને ત્યાં તેઓને મળે છે મોત મળે છે અને તેનો આ એક નવો વિડીયો સામે આવ્યો છે. તો પહલગામ હુમલાને લઈને આ સૌથી મોટા સમાચાર. તપાસ એજન્સીઓના સૂત્રોના હવાલેથી મોટી ખબર. હુમલા પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ હતા આતંકીઓ, હુમલા બાદ પણ એક્ટિવ હતા આતંકીઓ અને રેજિસ્ટ્રેટ નામના ગ્રુપમાં તેઓ એક્ટિવ હતા. ગ્રુપમાં પહલગામ હુમલાના વિડીયો પણ તેઓએ શેર કર્યા. એક આતંકી ગ્રુપમાં બંદૂક ચાહીએ પણ એવું પણ લખ્યું હતું. તો આતંકીઓ ગ્રુપમાં એ પ્રકારે પણ લખી રહ્યા હતા, બંદૂક ચાહીએ. મોરબી ઝુલતા પુલ દુર્ઘટના કેસમાં જયસુખ પટેલને ઝટકો મળ્યો છે. જયસુખ પટેલ સહિતના આરોપીઓએ કરેલ ડિસ્ચાર્જ અરજી રદ કરાઈ છે. સરકારી વકીલ તેમજ પીડિત પરિવારોની દલીલોને ધ્યાનમાં લઈ મોરબી કોર્ટનો આ ચુકાદો. પીડિત પરિવારે આરોપીઓની ડિસ્ચાર્જ અરજી રદ કરવા માટે અરજી કરી હતી અને જયસુખ પટેલ સહિતના આરોપીઓને આ કેસમાં પોતે નિર્દોષ છે, જેથી તેઓને આરોપ મુક્ત કરવામાં આવે તેવી અરજી કરી હતી. આ કેસની અંદર દરેક આરોપીનો સીધો રોલ છે, જે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ અનેકવાર ઠરાવી દીધેલું છે. અમારી જે રજૂઆત હતી એ નામદાર કોર્ટે માયની છે. અમે જે જજમેન્ટ રજૂ કર્યા એ પણ જજમેન્ટ નામદાર કોર્ટે માયના છે અને ઓવરઓલ નૈતિક જવાબદારીમાંથી ઓરેવા ગ્રુપ ઓફ કંપની આમાંથી છટકી શકે નહીં, કેમ કે એમણે જે રિપેરિંગનું કામ દેવપ્રકાશ સોલ્યુશનને આપ્યું હતું એ દેવપ્રકાશ સોલ્યુશન કોઈ માન્ય સંસ્થા નથી કે માન્ય એમની કોઈ ફર્મ નથી કે જેનો અનુભવ હોય આ પ્રકારના બ્રિજ રિપેર કરવાનો. અંકલેશ્વરની મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવાની માંગ ઉઠી છે. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદીએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખી રજૂઆત કરી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે ભરૂચ અને અંકલેશ્વરને ટ્વિન સિટી બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ આ પ્રોજેક્ટ અભરાઈ પર ચઢી ગયો હતો. 2011માં ભરૂચને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળે તેવી પ્રબળ સંભાવના હતી, પરંતુ તે સમયે બૌડાની જાહેરાત કરાઈ હતી. રાજ્યમાં અનેક નગરપાલિકાઓને મહાનગરપાલિકાઓ બનાવી દેવામાં આવી છે, પરંતુ ભરૂચને મહાનગરપાલિકા ન બનાવાતા સ્થાનિકોમાં રોષ છે અને ત્યારે ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદીએ કેટલાક તથ્યો સાથે ફરી એક વખત ભરૂચને મનપાનો દરજ્જો આપવાની રજૂઆત કરી. કેમ કે ભરૂચની વસ્તી પણ ભરૂચ અંકલેશ્વરની 5,75,000 જેવી થવા જઈ રહી છે. એટલે અમારી માંગ છે કે ભરૂચને મહાનગરપાલિકા બનાવવામાં આવે. વાપીમાં તંત્રએ કડક હાથે કામ લીધું છે. રહેણાંક વિસ્તારમાં ચાલતી ભંગારીયા પ્રવૃત્તિ સામે હવે વાપી મહાનગરપાલિકાએ લાલ આંખ કરી છે. મનપાના રહેણાંક વિસ્તારમાં જોખમી રીતે રહેણાંક વિસ્તારમાં ચાલતી ભંગારીયા પ્રવૃત્તિ સામે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે અને આવા ભંગારના ગોડાઉનને રહેણાંક વિસ્તારની બહાર ખસેડવા અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે. આથી ભંગારીયા પ્રવૃત્તિ કરતા લોકોમાં ફફડાટ છે. મહત્વનું છે કે વાપી અને આસપાસના વિસ્તારમાં નાના મોટા 5,000થી વધુ ઉદ્યોગ ધંધા ધમધમે છે. આ ઉદ્યોગોના કારણે તેમાંથી નીકળતા પ્લાસ્ટિક, પેપર, કેમિકલ સહિતના
સહિતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટના નિકાલ માટે મોટા પ્રમાણમાં ભંગારનો વ્યવસાય પણ ફૂલો ફાલ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં ભંગારીયા પ્રવૃત્તિ પર કોઈ નિયંત્રણ ન હોવાના કારણે રહેણાંક વિસ્તારમાં પણ ભંગારીયા પ્રવૃત્તિ મોટા પાયે ચાલતી હતી. વર્ષ દરમિયાન આગના અનેક બનાવો ધ્યાને આવતા આખરે તંત્રએ હવે રહેણાંક વિસ્તારમાં ચાલતી ભંગારીયા પ્રવૃત્તિ પર રોક લગાવી છે. ઘણીવાર ભંગારના ગોદાઉનમાં બહુ વાર આગ લાગેલી છે. આજુબાજુમાં બી આજે એક ન્યુસન્સ પ્રવૃત્તિ બી થઈ જાય અને જાનનું જોખમ બી થઈ જતું હતું. હવે આ જે ભંગારના ગોડાઉન છે અને તાતી જરૂરત હતી કે એને આપણે રેસિડેન્શિયલ ઝોનમાંથી એમને બહાર લઈ જાય, અને કારણ કે રેસિડેન્શિયલ ઝોનમાં એમના ગોડાઉન ભંગારના ગોડાઉન જે હતા એના આજુબાજુમાં કઈ જગ્યાએ આંગણવાડી હતી, સ્કૂલો હતી, હોસ્પિટલ હતી, તો એ ફ્યુચરમાં મોટું જોખમ થઈ શકે તેવું હતું. આ પ્રકારના વિસ્તારમાં જ્યાં લોકો રહેતા હોય, રહેણાંકની ઝોન હોય, એ કોઈ પણ રીતે રેગ્યુલરાઇઝ થઈ શકે નહીં. આ લોકો જે ઇમ્પેક્ટમાં પણ અપ્લાય કરે તો પણ રેગ્યુલરાઇઝ નહીં થઈ શકે, કારણ કે આ ઝોન રેઝિડેન્શિયલ માટે છે, આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ માટે ઝોન જ નથી, એટલે રેગ્યુલરાઇઝ પણ નહીં થઈ શકે. આને હવે દૂર કરવું જ પડશે. રાજકોટ મનપા તંત્રનો મોટો છબરડો. જેલમાં બંધ અધિકારીઓને આપ્યું છે સ્થાન. રાજકોટ મનપાની ડાયરીમાં આપ્યું છે સ્થાન. પૂર્વ ટીપીઓ એમડી સાગઠિયાને અધિકારી તરીકે સ્થાન આપ્યું અને ચીફ ફાયર ઓફિસર ઇલિયાસ ખેરને સ્થાન આપ્યું છે. ભીખાભાઈ ઠેવાને આરએમસીની ડાયરીમાં આપ્યું છે સ્થાન. ટીઆરપી અગ્નિકાંડમાં 3 અધિકારીઓ જેલમાં બંધ છે. વર્ષ 2025-26ની ડાયરીમાં અધિકારીઓને હાલના હોદ્દા પર સ્થાન આપતા સત્તાધીશોનો સૌથી મોટો છબરડો સામે આવ્યો. ટીઆરપી અગ્નિકાંડમાં 3 અધિકારીઓને નિયમ મુજબ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. ગેરકાયદેસર રહેતા ઘૂસણખોરો સામે સુરત પોલીસ પણ એક્શનમાં છે અને સુરતના રામપુરા વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું. ડીસીપી, એસીપી, પીઆઈ સહિત મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો સર્ચ ઓપરેશનમાં જોડાયો. ઉલ્લેખનીય છે કે જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાની ઘટના બાદ રાજ્યભરમાં ગેરકાયદેસર રહેતા લોકો સામે સકંજો કસાયો છે. અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં પોલીસ ગેરકાયદેસર રહેતા લોકો સામે તવાઈ બોલાવી રહી છે. પોલીસ ગેરકાયદેસર રહેતા શંકાસ્પદ બાંગ્લાદેશીઓને ઝડપી તેમના આધાર પુરાવાની તપાસ કરી રહી છે. કાશ્મીરના પહેલગામ ખાતે થયેલા હુમલા બાદ ગુજરાત અને ખાસ કરીને સુરત પોલીસ એલર્ટ મોડ પર આવી છે અને ખાસ કરીને સુરતમાં રહેતા ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે. દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકાય છે કે કારખાના, જ્વેલર્સના કારખાના હોય, સોના ચાંદી બનાવતા હોય કારખાના હોય, તે તમામ જગ્યાએ જઈને સર્ચની કામગીરી શરૂ કરી છે. દ્રશ્ય જોઈ જાય છે. તમામના જે ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એને વેરીફાઈ કરવામાં આવે છે. આપણી સાથે આર આહિર એસીપી છે કે જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક કરી રહ્યા છે. એમની સાથે વાત કરી. આહિર સાહેબ, ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે? જી બિલકુલ. જે લોકો બાંગ્લાદેશીઓ છે એના વિરુદ્ધમાં એક મુહિમ જાહેર કરી દીધી છે ઈ ડિવિઝને. તેના અનુસંધાને અમારી પોલીસની કુલ ટોટલ 7 ટીમો છે. જે અમારા મધ્યપુરામાં પોલીસ સ્ટેશનમાં જે હીરા બજાર છે, એ સિવાય જે સોની બજાર છે એમાં મોટા ભાગે બંગાળી કારીગરો છે. એ લોકોને અમે લોકો પર્સન જઈને એ લોકો કારખાનામાં વેરીફાઈ કરી છે. આ લોકોને જો આધાર પુરાવા આવી રીતે ચેક કરી છે અને જો મળે તો ઠીક છે, નહીં પણ નહીં મળે તો એના વિરુદ્ધમાં કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કેટલાક કેસમાં એવું જોવામાં આવ્યું છે કે જે બાંગ્લાદેશના લોકો હોય છે તે નકલી ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવીને સુરતમાં વસવાટ કરતા એવા ઘણા સંદિગ્ધો પોલીસે પકડેલા છે. તો અત્યારે જે વેરીફાઈ થાય છે તેમાં આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે? જી બિલકુલ. અત્યારે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ અમે લોકો એ લોકોના આધાર કાર્ડ, વોટર કાર્ડ એ બધું જોઈ રહ્યા છે અને એ મળે તો એ લોકોને બધા નામ પણ લખી રહ્યા છે અને એ લોકોને પર્સનલી બોલાવીને એ લોકો વેરિફિકેશન કરી રહ્યા છે. અત્યારે જોઈ શકાય છે કે એક કારખાનું હોય કે એક સોનીની ઘંટી હોય, તમામ જગ્યા પોલીસ દ્વારા સર્ચ કરવામાં આવી રહી છે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે આધાર પુરાવા એટલે કે ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરીફાઈ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તમામના નામ લખવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે કે સુરતમાં 134 જેટલા બાંગ્લાદેશીઓ પકડાયા બાદ હજુ પણ સુરત પોલીસ સર્ચ કરીને તમામ લોકોને શોધખોળ કરી રહી છે. કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. મંગળવારનો દિવસ ચંડોળા તળાવની આસપાસ ગેરકાયદેસર રહેતા લોકો માટે અમંગળ સાબિત થયો. અમદાવાદમાં બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો પર ગુજરાત પોલીસ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ. ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશીઓને ડિપોર્ટ કરવાની સાથે શહેરમાંથી તેમના મૂળિયા જ ઉખેડી દેવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. અમદાવાદના મિની બાંગ્લાદેશ તરીકે ઓળખાતા ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું. અડધી રાત્રે જ આ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરાયો. ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી. 2000 પોલીસ કર્મીઓને તહેનાત કરાયા. ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવા માટે 60 જેસીબી, 60 ડમ્પરનો ખડકલો કરાયો. શહેર પોલીસ સ્પેશિયલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ, એએમસીના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા. મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાયું અને ન માત્ર ઘૂસણખોરો પરંતુ ઘૂસણખોરીમાં મદદ કરનારાઓ પર પણ તવાઈ બોલાવાય છે. તો ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સૌથી મોટું ઓપરેશન હાથ ધરાયું છે. બાંગ્લાદેશીઓના બોગસ ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરવામાં, વસવાટ કરવામાં મદદ કરનાર
ના સામે પણ એક્શન લેવાયું છે. ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓ સામે કાર્યવાહી બાદ હવે દબાણ હટાવવાની કામગીરી છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. આપ દ્રશ્યની અંદર જોઈ શકો છો આ જે વિસ્તાર છે ચંડોળા તળાવની આસપાસમાં જે પણ મકાનો બાંધવામાં આવ્યા હતા, જે ગેરકાયદેસર મકાનો હતા તે તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ને જે આખો વિસ્તાર છે આખા વિસ્તારની અંદર આ પ્રકારની હાલ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. લગભગ 50થી વધારે JCB મશીનો છે તેના દ્વારા આ કામગીરી હાલમાં હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જોઈ શકાય છે દ્રશ્યની અંદર જે પ્રકારે અહીં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો પણ તૈનાત કરાવી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે લગભગ 1500થી વધારે નો સ્ટાફ છે તે આ બંદોબસ્તની અંદર જોડાયો છે, કારણ કે કોઈપણ પ્રકારનો અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળે નહીં તે માટેની પણ ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. અને આપ જોઈ શકાય છે હાલમાં આ જે વિસ્તાર છે અહીં મોટાભાગે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ દબાણ છે તે તોડી પાડવાની કામગીરી છે તે હાલમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પોલીસને સાથે રાખીને કરવામાં આવી રહી છે. એટલે કે હવે આ જે ઓપરેશન ક્લીન ચંડોળા છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આગામી દિવસોની અંદર પણ આ કાર્યવાહી શરૂ રહેશે અને આખા જે વિસ્તારની અંદર જે ગેરકાયદેસર દબાણો છે તે તોડી પાડવામાં આવશે. કેમેરામેન શ્રેણિક મહેતા સાથે ઋત્વિજ સોની, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. મોરબીના માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસે દુકાનમાં ઘૂસી યુવક પર હુમલો કરાયો છે. ધોકા વડે બેફામ માર મારવામાં આવ્યો. મજાક મસ્તી કરવાની ના પાડતા ગૌતમ નામના યુવક પર લોકો તૂટી પડ્યા. યુવકને માથાના તેમજ શરીરના અન્ય ભાગોમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. મોરબી સિટી A ડિવિઝન પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. 4 જણા આવીને માથામાં ધોકા મારી ગયા. ઓળખીતા છે કોણ છે? હા, ઓળખીતા છે. શું નામ છે? શું કામ મારા એ જૂની એકવાર માથાકૂટ થઈ હતી, ત્યાર પછી મારી વજવડી કરતો. અંકિત કરીને નામ છે. દેવભૂમિ દ્વારકા ખંભાળિયાના રેલવે સ્ટેશન નજીક બબાલ થઈ જાહેર માર્ગ પર મારામારીનો વિડીયો વાયરલ થયો. યુવતીએ જાહેરમાં યુવકને માર માર્યો. યુવતીએ જાહેરમાં યુવકને 8 જેટલા તમાચા માર્યા. રકઝકના અંતે યુવક યુવતીના ચંગુલમાંથી ભાગી ગયો. સમગ્ર બનાવનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો. સોશિયલ મીડિયા લોકોની વચ્ચે પગદંડો જમાવી ચૂક્યું છે અને સોશિયલ મીડિયા થકી પોલીસ આરોપીઓ સુધી પહોંચી ગઈ છે. રીલ્સ વિડીયોના આધારે પોલીસ ચેઇન સ્નેચિંગ કરનાર આરોપી સુધી પહોંચી. પોલીસને મળેલ CCTV ફૂટેજમાં આરોપીની ઓળખ થઈ છે. દહેગામમાં ડબલ મર્ડર કેસમાં ઝડપાયેલ આરોપીની સોશિયલ મીડિયા પર વિડીયો જોઈને ફરિયાદીએ આરોપીને ઓળખી બતાવ્યો. આરોપી વનરાજનાથ ઉર્ફે કંચનનાથ મદારીની પોલીસે ધરપકડ કરી. આરોપી અમદાવાદ સાબરમતી જેલમાં મર્ડર કરવાને લઈને બંધ હતો અને પોલીસે આરોપીનો કબજો મેળવી તપાસ હાથ ધરી. સોશિયલ મીડિયામાં રીલ તમામ લોકો જોતા હોય છે, ત્યારે સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં રહેતા એક વ્યક્તિએ રીલ જોઈ અને ખ્યાલ આવ્યો કે તેની સાથે બનેલા ચેન સ્નેચિંગનો ગુનાનો આરોપી છે અને આ આરોપી અન્ય કંઈ નહીં પણ દહેગામમાં ડબલ મર્ડરના ગુનામાં ઝડપાયો હતો. જોકે ફરિયાદી તાત્કાલિક રાંદેર પોલીસ મથકે દોડી આવી. આ બાબતે ફરિયાદ કરતા પોલીસ તાત્કાલિક આરોપી સુધી પહોંચી હતી અને દહેગામથી તેનો કબજો લીધો હતો. જોકે આ 3 લોકો હતા જે સુરતમાં ચેન સ્નેચિંગની ઘટનાને અંજામ આપી ફરાર થઈ ગયા હતા. એક રીલ દહેગામ પોલીસે બનાવેલી મર્ડરના ગુનામાં પકડાયેલા આરોપીની રીલના આધારે આરોપીની ઓળખ થતાં જ રાંદેર પોલીસે આરોપીનો કબજો લીધો છે અને ગુનો જે દાખલ હતો તેમાં તપાસ શરૂ કરી છે. જોકે વનરાજ મદારીના કામ જોડે મદારીગીરી કરનાર અન્ય 2 આરોપીની પોલીસે હવે શોધખોળ શરૂ કરી છે. કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. રાજકોટના ધોરાજી પોલીસની દાદાગીરી સામે આવી છે. પોલીસે તોરણિયા ગામના સરપંચના રહેણાંક મકાનને બાનમાં લીધું. અગાઉ તોરણિયા ગામ ખાતે પોલીસે દાદાગીરી કરી હતી અને જેમાં એક યુવકે વિડીયો ઉતારતા તેની સામે ફરજમાં રૂકાવટનો ગુનો દાખલ કર્યો. આ કેસમાં સરપંચ દ્વારા યુવકોનો સાથ આપતા હવે પોલીસ સરપંચની પાછળ પડી ગઈ છે. તો આરોપ લગાવ્યો છે સરપંચે અને સરપંચના ઘરે રાત્રે પોલીસે ધામા નાખ્યા, નોટિસ બજાવી અને આખી રાત ઘર પર વોચ રાખી. પોલીસ કર્મચારીઓ સરપંચના ઘરની દિવાલ પર આખી રાત બેસી રહ્યા. સરપંચે કંટાળીને ઝેરી દવા પીવાની વાત કરીને વિડીયો બનાવ્યો અને જેમાં તેમણે પોલીસ ખોટી રીતે તેમને હેરાન કરી રહી છે તેવો આરોપ લગાવ્યો છે. તો સરપંચના સમર્થનમાં ગામની મહિલાઓએ પોલીસના વર્તન પર સવાલ ઉઠાવ્યા. સરપંચના ઘર પાસે એકત્રિત થઈ પોલીસ સામે વિરોધ નોંધાવ્યો. બસ હું એ જ કહું છું કે આવો ગુનો નથી તો પછી આટલું બધું 17-18નો સ્ટાફ લઈને આ બધાને હેરાન કેમ કરે છે? મારો છોકરો તો 200 માણસના રાહતના કામ ચલાવે છે ગામમાં અને આજ 3 દિવસ ત્યાં રાહત પણ બંધ છે. મારા ગામના 2 વ્યક્તિ મેહુલ વાઘેલા અને રમેશ વાઘેલાને
એમની કોઈક આંતરિક મેટરમાં એમના વિરુદ્ધ અરજી હોય, જેતપુર એમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ જેતપુર પોલીસ દ્વારા એમને મારવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાને લઈને મેહુલભાઈએ પોલીસ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરેલી. આજ સુધી કોઈ ગુનો નોંધાયેલ નહીં. ત્યાર પછી એમને વિરોધ પ્રદર્શન કરેલા, ધરણા કરેલા, ડીવાયએસપી સાહેબને રજૂઆત કરેલી. બહુ બધી કાળાકૂટમાંથી બહાર નીકળવા છતાં કોઈ ગુનો નોંધાયેલ નહીં. આ દરેક વાતમાં મેં સરપંચ હોવાના નાતે એમનો સાથ આપેલો, ન્યાય માટે લડત આપેલી. 30 થી 35 પોલીસ વાળા આખી શેરી રોકીને સવાર સુધી બેઠા હતા. એને આજુબાજુ વાળાને હેરાન કરે છે, અમને હેરાન કરે છે. એ હવે બંધ કરે, અમને કાયદેસર ન્યાય મળે. અને લેડીઝ પોલીસ કાંઈ લઈને ન આવ્યા, અમારા કોઈ જણે ઘરે નતા અને એ બોલવા જ માંડ્યા. જેમ અમે ગભરાઈ જ ગયો, ગાય શું કરી. પછી અમે ટ્રકની પાછળની સીટ ખોલી અને નીકળી દારૂની બોટલ અને પોલીસ ચોંકી ગઈ. રાજકોટ પોલીસે એક ટ્રક ચાલકને દારૂની બોટલ સાથે ઝડપ્યો. ટ્રકમાં દારૂની હેરાફેરી થતી હોવાની બાતમી મળી હતી, જેના આધારે અમદાવાદ રાજકોટ હાઈવે પર બામણબોર ચેકપોસ્ટ પાસે એક શંકાસ્પદ ટ્રકને રોકવામાં આવ્યો. તેની તપાસ કરી તો પહેલા તો કશું ન મળ્યું, પરંતુ ડ્રાઈવરની પાછળની જે સીટ છે તેની પાછળ એક ચોરખાનું હતું અને તે ખોલ્યું તો તેમાંથી દારૂની બોટલ મળી આવી હતી. તો 8,552 દારૂની બોટલ મળી, જેની કુલ કિંમત, જે દારૂની કિંમત છે તે 14.56 લાખ છે અને કુલ મુદ્દામાલ પોલીસે 24.66 લાખનો આ મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. તો રઘુ દેવા ચાવડાની ધરપકડ કરી છે અને આ રીતે બુટલેગરોના દારૂ છુપાવવાના નવા કિમિયાને પોલીસે બેનકાબ કર્યો. સુરતથી સંબંધોને લાંછન લગાવતો કિસ્સો સામે આવ્યો. સુરતના કોસાડમાં નાનીના માનેલા ભાઈએ 12 વર્ષીય બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યો. બાળકી 2 મહિના પહેલા નાનીના માનેલા ભાઈ રબી ઉલના ઘરે ઉંદર મારવાની દવા લેવા ગઈ હતી ને ત્યારે એકલતાનો લાભ લઈ 12 વર્ષીય સગીરા સાથે તેણે દુષ્કર્મ આચર્યો. સગીરાને થોડા સમય પહેલા પેટમાં દુખાવો થતા હોસ્પિટલ લઈ જતા તેને ગર્ભ હોવાનું સામે આવ્યું. આ મામલે સગીરાની પૂછપરછ કરતા તેણે સમગ્ર હકીકત જણાવી તો રબી ઉલનો ભાંડો ફૂટ્યો. સગીરાના પરિવારે રબી ઉલ સામે ફરિયાદ નોંધાવી અને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં તેને ઝડપી લીધો. તો બાળકીની એકલતાનો લાભ લઈને દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ભાંડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે બાળકીએ ગર્ભ ધારણ કર્યો હતો. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.